السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مداد له ولا مثال له ثم نشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وشغلك قبل وفراغك قبل شغلك، إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बुर का सलीक़ा, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बुर का सलीक़ा। वो फ़िक्र अगर ख़ाम है तो आज़ादी अफ़कार, वो फ़िक्र अगर ख़ाम है तो आज़ादी अफ़कार, इंसान को हैवान बनाने का तरीक़ा, इंसान को हैवान बनाने का तरीक़ा ला इलाहा इल्लल्लाह
সবাই জিকির করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शहर में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल, शहर में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल, अब कहाँ ले जाके बैठूं ऐसे दीवाने को हम। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तौहीद से ये है कि खुदा हशर में कह दे, तौहीद से ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए हैं, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए हैं। सबाई मोहब्बत निये दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। महान अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल आम्मा नवालुहुर असंख्य अगणित शुक्रिया दया, जिनि अत्यंत मेहरबानी करे आमादेर सकलके पवित्र सम्मानित मुहर्रम मासे पवित्र यौमुल जुमा जुमाबारे अल्लाह ताआला आमादेरके खूब सकाल सकाल जुमार नामाज आदाय करार जन्य आल्लाह पाकेर घरेर मेहमान हওয়ার तौफिक दान करेছেন। साथे साथे दिनेर निस्बते किछु आलोचना शोनार जन्य एवं बलार जन्य आमादेरके तौफिक दान करेছেন। एजন্য सबाई दिल खुले भक्ति सहकारे मालिकेर देवा जबान दिए एक बार कलिमातुश शुकुर आदाय करी आलহামদুলিল্লাহ। আজকে আমার আলোচ্য বিষয় গত জুমাতে যেই বিষয় ছিল আজকেও সেই বিষয়। গত জুমাতে আমি বিষয়টি পরিপূর্ণ করতে পারিনি, সূরাতুল আসরের কথাগুলা সম্পূর্ণ করতে পারিনি। এজন্য গত জুমাতে যে হাদিসটি আপনাদের সামনে পাঠ করছি ওই হাদিসটি আবারও পাঠ করছি। গত জুমাতে সূরাতুল আসর পাঠ করছিলাম, এই জুমাতেও আবার সূরাতুল আসর পাঠ করছি। যদিও কোনো কথা গত জুমাতে হয়েছিল এই জুমাতে আবার আসে গেছে, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নাই, এতে কোনো সমস্যা নাই। দিনের কথা বারবার কানের ভিতরে বলার কথা আছে, দিনের কথা বারবার বলার কথা আছে। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला निर्देश दिচ্ছেন, হে হাবিব দিনের কথা ईमानदारদেরকে বারবার বলেন। সুবহানাল্লাহ, দিনের কথা ईमानदारদেরকে বারবার বলেন। একটা কথা যখন বারবার মানুষের দিলের মধ্যে পড়ে, কানের মধ্যে পড়ে, এই কথাটা দিলের মধ্যে বসে যায়, এই কথাটা দিলের মধ্যে কি যায়, বসে যায়। যতক্ষণ কথা দিলে বসে না আমলের তৌফিক হয় না,
কথা যখন দিলে বসে যাবে, আমলের তৌফিক হবে। আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ কথা হবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিলের কান দিয়ে শুনে আল্লাহ আমাদেরকে দিলে বসাইয়া আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আমলের তৌফিক দান করুন, বলেন আমিন। গত জুমাতে আমার যতটুকু মনে পড়ে, আমি মানুষের হায়াত নিয়ে আলোচনা করছিলাম, মানুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করছিলাম। মানুষের জীবন যে কত দামি জীবন, প্রত্যেক জিনিসের বেচা কিনা হয়, অনুরূপভাবে হায়াতেরও একটা কি আছে, বেচা কিনা আছে। গত জুমারতে বলছিলাম হয়তো আমাদের হায়াতের ব্যবসা আল্লাহর সাথে হবে, হয়তো আমাদের হায়াতের ব্যবসা শয়তানের সাথে হবে। যদি আমরা আমাদের জীবনের সাথে প্রতি মুহূর্তের সাথে যদি আমরা আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধের উপরে যদি চলতে পারি, নিজের জীবনের সাথে যদি আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধকে ফিট করতে পারি, ঈমানকে ফিট করতে পারি, আমলে সালেহকে ফিট করতে পারি, তাহলে আমাদের হায়াতের ব্যবসা হয়ে যায় কার সাথে? আল্লাহর সাথে। আর যদি আমাদের হায়াতের সাথে আমরা ঈমান ফিট করতে পারি নাই, কারণ এমন এমন মানুষ আমাদের সমাজে দেখবেন যাদের পুরা সপ্তাহ মিলি একবার ঈমানের কথা সে চিন্তা করে নাই। আছে কি? বড় করে বলেন। পুরা সপ্তাহ গেছে গই, কিন্তু ঈমান কি জিনিস, আমার ভিতরে কি ঈমান আছে না নাই, এই নিয়ে মানুষের কোনো কি ছিল না, কোনো ভাবনা থাকে না। সপ্তাহকে সপ্তাহ, মাসকে মাস। যেখানে ঈমান নিয়ে চিন্তা করে না মানুষ, তখন মানুষ আমলের চিন্তা করবে কোথায় থেকে? কারণ আমল করবে তো ঈমান থাকলে না, ঈমান না থাকলে আমল কি করবে মানুষ? এজন্য ঈমান এবং আমলকে বানানোর জন্য, নিজের হায়াতকে দামি করার জন্য, নিজের হায়াতের ব্যবসা আল্লাহর সাথে করার জন্য এই সূরাতুল আসরের আলোচনা বেশি বেশি হওয়া দরকার। এই সূরাতুল আসরের তাফসীর বেশি বেশি পড়া দরকার। গত জুমাতে আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি বলছিলাম, বিখ্যাত ইমাম শাফি আলাইহির রহমা, 4 ইমামের এক ইমাম, তিনি বলেছেন কিয়ামত পর্যন্ত যদি দুনিয়াতে সূরাতুল আসর ব্যতীত আর কোনো সূরা যদি না আসতো, তাহলে উম্মত যদি এই সূরাকে গুরুত্ব দিত, এই সূরার মোতাবেক যদি চলতো, এই সূরার উপর আমল করত, তাহলে সমস্ত উম্মত বেলা হিসাব জান্নাতে যেত। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই সূরার কি পরিমাণ গুরুত্ব রাখে। যদিও সূরা বলছিলাম আকারে খুব ছোটোর মধ্যে একেবারে সূরাতুল কাউসারের পরে সূরাতুল আসর ছোট। কোরআন শরীফের 103 নম্বরের সূরা পড়ে সূরাতুল আসর, কিন্তু আকারে ছোট হইলেও এটার মর্মবাণী এত বেশি যে একটা সূরা মানুষ জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। বলেন সুবহানাল্লাহ। একটা সূরা মানুষের জীবনকে দামি বানানোর জন্য যথেষ্ট। যদি আমরা আমাদের হায়াতকে দামি বানাই, যদি আমরা আমাদের হায়াতের ব্যবসা আল্লাহর সাথে করতে পারি, কার সাথে করতে পারি? আল্লাহর সাথে করতে পারি, তাহলে আমাদের ফায়দা কি হবে? আমাদের ফায়দা হবে আমাদের হায়াত কখনো শেষ হবে না। আমাদের হায়াত কখনো কি হবে না? বলেন, যারা আল্লাহর সাথে হায়াতের ব্যবসা করছে তাদের হায়াত কখনো কি হবে না? শেষ হবে না। কারণ তাদের দুনিয়ার হায়াতটি কিছুদিন পরে এমন এক হায়াতের রূপ ধারণ করবে যে হায়াত জিন্দেগি তার শেষ হবে না, যে হায়াত আর জিন্দেগিতে কি হবে না? শেষ হবে। এমন আরামের জিন্দেগি আসবে, এমন আরামের হায়াত আসবে
যেই ধরেন কোনো ব্যক্তি ব্যবসা করে কিসের? কাঠের ব্যবসা করে। কিসের ব্যবসা করে বলেন? কাঠের ব্যবসা। সেই কাঠের ব্যবসা করে কোনো মানুষ কাঠের ব্যবসা করিয়ে সে এখন হীরের ব্যবসা করে। সে এখন কাঠের ব্যবসা করে কিসের ব্যবসা শুরু করছে? হীরের ব্যবসা। হীরে চিনেন? হীরা মুক্তা চিনেন না? হীরা মুক্তার ব্যবসা শুরু করে দিছে। অর্থাৎ আমাদের হায়াতের ব্যবসা যখন আমরা আল্লাহর সাথে করব, তখন আমাদের কি অবস্থা হবে? যে আমরা এই কাঠের ব্যবসা এটা রূপান্তরিত হবে হীরের ব্যবসায়। বলেন সুবহানাল্লাহ। কাঠের ব্যবসা রূপান্তরিত হবে কিসের ব্যবসায়? হীরা মণিমুক্তার ব্যবসায়। এত দামি হবে। বলেন আল্লাহ যে আমাদেরকে দুনিয়াতে একটা জীবন দিছে, এই জীবন খুব দামি। আমি গত জুমাতে বলছিলাম। আর এটা আল্লাহর সাথে ব্যবসা করার পরে আল্লাহ আমাদেরকে আরেক জীবন দান করবেন। ওই জীবনের সাথে এই জীবনের কোনো কি হয় না? তুলনা হয় না। তফসির ওসমানী মুফতি আল্লামা শব্বির আহমদ ওসমানী রহমতুল্লাহ আলাই তার বিখ্যাত তফসিরের ভিতরে লিখছেন যে দুনিয়ার হায়াত শেষ হওয়ার পরে আখিরাতের যেই হায়াত শেষ হবে, আখিরাতের যেই জীবন শুরু হবে, সেই জীবনের তুলনা আর দুনিয়ার জীবনের তুলনা কি পরিমাণ? মুফতি এই আল্লামা শব্বির আহমদ ওসমানী রহমতুল্লাহ আলাই লিখছেন, কোনো ব্যক্তি একটি সাগরে আঙ্গুল ডুবেছে। কোনো ব্যক্তি সাগরে কি ডুবেছে? আঙ্গুল। সাগরে আঙ্গুল ডুবানোর পরে আঙ্গুল থেকে যতটুকু পানি উঠছে অতটুকু হচ্ছে কি দুনিয়ার হায়াত। অতটুকু হচ্ছে দুনিয়ার কি হায়াত। আর পুরো সাগরকে সাগর যত পানি আছে সবগুলা হচ্ছে কার? আখিরাতের হায়াত। সবগুলা হচ্ছে কার হায়াত? আখিরাতের হায়াত। এটা তো এমন তুলনা দিছে, তুলনা, এটা তো মূল না। অর্থাৎ আখিরাতের হায়াতের সাথে দুনিয়ার হায়াতের কোনো কিয়েই হইতে পারে না, তুলনা হতে পারে না। এখন তো আমাদের সকলের কাছে মৃত্যুর ভয় আছে। সকলের কাছে মৃত্যুর কি আছে? বলেন না, মৃত্যুর ভয় আছে না নাই? মৃত্যুকে ভয় করে না এমন কেউ আছে না। যতই বাহাদুর হোক না কেন সে কাকে ভয় করে? মৃত্যুকে ভয় করে। দেখেন আমাদের মৃত্যুর ভয় লাগে কেন? কিছু মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, আবার কিছু মানুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে বসে থাকে। ঠিক কিনা বড় করে বলেন? এটা কেন হচ্ছে? এটার কারণ একটা কারণ কি, যে দেখেন আমাদের ভয় লাগার কথা যে আমরা হায়াতের ব্যবসা কার সাথে করতে পারি নাই? আল্লাহর সাথে করতে পারি নাই। যে হায়াতের ব্যবসা আল্লাহর সাথে হয় নাই, সেই হায়াতের পরে এমন এক হায়াত শুরু হবে যে হায়াতকে বলে দুর্গতির হায়াত। যে হায়াতকে বলে কিসের হায়াত? দুর্গতির হায়াত। যে হায়াতকে বলা হয় সবচাইতে নিকৃষ্টতম হায়াত, যে হায়াত মানুষ চাইবে না, এমন হায়াতের শুরু হবে যে হায়াত আর শেষ হবে না। যে হায়াত আর কি হবে না? শেষ হবে না। আমরা তো মনে করতেছি মৃত্যু হয়ে গেলেই আমাদের জীবন শেষ, এরপর আর কি। এই জন্য খাও দাও ফুর্তি করো, খাও দাও কি করো? ফুর্তি করো। যা খামাইবে এইখানে সব কি করি বলো? অর্জন করি নাও। যা অর্জন করার আছে এইখানে করো। আমরা কি শুধু এই পারে বিশ্বাস করি নাকি ওই পারেও বিশ্বাস করি? বলেন, ওই পারেও বিশ্বাস করি। আল্লামা ডক্টর ইকবাল মরহুম কত সুন্দর করে আমাদেরকে কথাটা বুঝাইতেছে। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, दर हकीकत है यही सुबह दवा में जिंदगी,
दर हकीकत है यही सुबह है दवा में ज़िंदगी। मौत को मत दूर समझो, मौत है हर दम करीब, कौन होगा यारो तेरे गुरु जाने के लिए, कौन होगा यारो तेरे गुरु जाने के लिए। আমরা তো মনে করি আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলে আমাদের জীবনটা কি হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে, এরপর আর কিছু নেই। না, মৃত্যুটা হচ্ছে আসল জীবনের শুরু। বলেন, মৃত্যুটা কি জীবনের শুরু? আসল জীবনের শুরু। আসল জীবন যদি পেতে হলে, আসল জীবন যদি কেউ যদি চিরস্থায়ী জীবনের যদি সন্ধান পেতে চাইলে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাকে কি বরণ করতে হবে? মৃত্যুটা হচ্ছে জীবনের শেষ না, আসল জীবনের শুরু। মৃত্যুটা কিসের শুরু বলেন? আসল জীবনের শুরু। মুসলমান ভাই বন্ধুরা রে, যে সমস্ত ব্যক্তিরা হায়াতের ব্যবসা আল্লাহর সাথে করেছে, নিজের জীবনকে সূরাতুল আসর পড়ে পড়ে নিজের জীবনকে দামি করেছে, সূরাতুল আসরের তাফসীর পড়ে পড়ে নিজের জীবনকে বানাইছে, হায়াতের ব্যবসা আল্লাহর সাথে করেছে, এ সমস্ত মানুষের কথা শুনেন, এ সমস্ত মানুষের কথা শুনেন। আমাদের বিখ্যাত বুজুর্গের মধ্যে একটা বুজুর্গ ছিলেন, যার নাম হলো হাকিমুল উম্মাহ মুজাদ্দিদ মিল্লাহ আল্লামা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহি। হযরত আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহির একজন খলিফা ছিলেন, বিখ্যাত খলিফা হযরত কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি, যিনি ভারতবর্ষের দারুল উলুম দেওবন্দের দীর্ঘদিনের মুহতামিম ছিলেন। একদিন কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইকে আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাই ডাকে বললেন, ও কারি সাহেব, দেখো তো আমার রুমের আশেপাশে কেউ আছে কিনা, আমি আজকে তোমাকে এমন একটি কথা বলবো যেই কথা পৃথিবীতে আর কাউকে বলি নাই। সুবহানাল্লাহ। কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই রুমের বাহিরে গিয়ে দেখলেন, দেখতেছে রুমের বাহিরে কেউ নাই। থানভী রহমতুল্লাহ আলাইকে বললেন, হুজুর রুমের বাইরেতে কেউ নাই। এখন বলতে পারেন হযরত থানভী রহমতুল্লাহ আলাই বলেন, হে কারি সাহেব শোনো, আজ থেকে আমি 3 মাস হয়ে গেছে, দীর্ঘদিন হয়ে গেছে, আমি সব কিছু, আমার সব কিছু যা ছিল সব কিছু আমি গুটিয়ে ফেলছি। এখন আমি আজকে মৃত্যুর জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি হইয়া দীর্ঘদিন ধরে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষায় আছি। বলেন সুবহানাল্লাহ। শুধুমাত্র আজরাইল আসতে দেরি, আমার জানটা ওনার হাতে তুলে দিতে দেরি হবে না। দেখেন, কিছু মানুষ মৃত্যু থেকে ফালায় মৃত্যুর ভয়ে, আবার কিছু মানুষ নিজের জানকে মালিকের সাথে মিলাই দেওয়ার জন্য চায়, নিজের জান দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। শোনেন এক কুলির ঘটনা। একজন কুলি, সে বাজারে যাচ্ছিল, তার একটা নিয়ম আছিল, সে আল্লাহর হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করে, আল্লাহ যেভাবে বলছেন সেভাবে চলে, আল্লাহ যেটা নিষেধ করছে তার কাছেও যায় না, আল্লাহ যেটা করতে বলছে সেটা ছাড়ে না, আর যদি কোনো বিপদ মুসিবত আসে তার উপরে ধৈর্য ধারণ করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় মানুষকে, অসৎ কাজ থেকে মানুষকে কি রাখে, বিরত রাখে। সূরাতুল আসরের কথা মতে নিজের জীবন কাটাইছে। সব সময় উজুর হালতে দেখতো মানুষ, কাঁধের মধ্যে একটা কাপড় রাখতো, এইভাবে সাফ পরিষ্কার কাপড় রাখতো, কিন্তু ছিল কুলি। বলেন না, ছিল কি? কুলি। বেশি বেশি জমিদার ছিল না, কুলি ছিল। এই কুলি তার ক্ষেত মাথার উপর করে সে বাজারে যাচ্ছিলেন। এমন এই মুহূর্তের মধ্যে কুলির সামনে একজন ব্যক্তি আসি হাজির হইলেন, সালাম করলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কি দিলেন? বলেন, সালাম দিলেন। কুলি জিজ্ঞাসা করলেন, মানান্তা, ভাই তুমি কে?
লোকটি বলল, আনা আজরাইল, আমি হলাম আজরাইল। আনা মালাকুল মউত, আমি হলাম মালাকুল মউত। তোমার জান কবজা করার জন্য, তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠাইছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। কুলি বললেন, ভাই তুমি এতদিন পরে কেন আসছো? আমি তো তোমার আশায় অনেক দিন পর্যন্ত বসেছিলাম। আমি তো খালি তোমাকে ঘুরে ঘুরে খুঁজতেছি, কখন জানটা দিয়ে দিতে পারবো, কখন মালিকের সাথে মিলিত হব, কখন আল্লাহর সাথে মিলিত হব। মৃত্যুর পরও তো আল্লাহর নবীর সাথেও কবরের ভিতরে কি হবে, সাক্ষাৎ হবে। কখন হবে এই জন্য আমি অপেক্ষায় ছিলাম। তুমি এত দেরি কেন করছো? ভালো কথা, যখন চলে আসছো ভাই, এখন আমার জান কবজা করতে পারবে, তবে শর্ত হলো আমাকে 2 মিনিট সময় দিতে হবে। আমি 2 রাকাত, আমার উজু আছে, আমার এই কাপড় রাখছি নামাজ পড়ার জন্য। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমাকে 2 মিনিট সময় দিবেন। এই 2 মিনিট সময় দেওয়ার পর আমি যাই নামাজটা বিছাই। যাই নামাজের মধ্যে যখন শেষবারের মতো আল্লাহকে সামনে নিয়ে যখন আমি 2 রাকাত নামাজের নিয়ত বাঁধব, যখন আমি প্রথম রাকাতের সেজদার মধ্যে গিয়া মালিকের একেবারে কুদরতি কদমের মধ্যে গিয়া আমার কপালটা টেকানোর পরে, বান্দা যখন সেজদাতে যায় তখন কপাল কোথায় থাকে বলেন? আল্লাহর কুদরতি কদমের মধ্যে থাকে। লোকটি বললেন, আমি যখন সেজদায় যাব তখন যখন আমার কুদরতি কপাল আল্লাহর কুদরতি কদমের মধ্যে ঠেকে যাবে, যখন আমি মোহাব্বতের সহিত যখন আল্লাহকে ধরে বলবো সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা, সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা, সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা, ও ফেরেশতা সেই সময় আমার জানটা কবজা করে নিও। সুবহানাল্লাহ বলেন। সেই সময় আমার জানটা কি করে নিও? লোকটি বললেন, হে ফেরেশতা আজরাইল, শোনো, যদি আমার কোনো আমল কবুল না হয়, কিন্তু শেষবারের মতো সেজদা দিয়ে যে আমি যে আল্লাহ আমার জানটা কবজা হবে, আমার আশা ছিল এটা, যেন আমার সুবহানা রব্বিয়াল আ'লাটা আল্লাহর দরবারের মধ্যে কবুল হয়। বলেন সুবহানাল্লাহ। যেন মালিককে আমি কিয়ামতের ময়দানে যখন সেজদারত অবস্থায় উঠতে পারি, মালিক যেন দেখে আমি তার গোলাম, আমার হায়াতের ব্যবসা আমি তার সাথে করছিলাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। হায়াতের ব্যবসা কার সাথে করতে হবে বলেন? আল্লাহর সাথে করতে হবে। এই জন্য সূরাতুল আসরের ভিতরে আসছে, যে ব্যক্তি সূরাতুল আসরের ভিতরে আছে কোরআন শরীফের আয়াত, আল্লাহ বলেন ওয়াল আসর ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর। আল্লাহ বলেন আসরের কসম, কালের কসম, সময়ের কসম, সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে। সমস্ত মানুষ কিসের মধ্যে বলেন? সমস্ত মানুষ কিসের মধ্যে? সমস্ত মানুষ হলেন ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, কিন্তু 4টি কাজ যারা করেছে, 4টি আমল যারা করবে, 4টি জিনিস যারা তাদের হায়াতের সাথে ফিট করবে, এরা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত নয়। বলেন, এরা কিন্তু কি নয়? ক্ষতিগ্রস্ত নয়। ক্ষতিগ্রস্ত তো সে যার মূলধন শেষ হয়ে যাবে। বলেন, যারা হায়াতের সাথে 4টি জিনিস ফিট করবে, তাদের মূলধন হায়াত কখনো কি হবে না? শেষ হবে না। তাদের এই হায়াত শেষ হওয়ার পর এমন হায়াতের সাথে মিলিত হবে হায়াতটি, যেই হায়াতের কখনো শেষ হবে না। তোর মধ্যে 1 নম্বরের কাজ হচ্ছে ইল্লাল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে। যারা কি এনেছে? ঈমান এনেছে। যারা ঈমানদার, যারা তাদের হায়াতের সাথে ঈমানকে ফিট করেছে। ওয়া আমিলুস সালিহাত, যারা তাদের হায়াতের সাথে আমলে সালেহকে ফিট করেছে। হায়াতের সাথে কি ফিট করেছে? আমলে সালেহ, ভালো আমলকে ফিট করেছে। দেখেন, আমাদের ভিতরে কিছু মানুষ এমন আছে যারা ঈমানদার নয়, তাদেরকে নিয়ে আমাদের কোনো টেনশনও থাকে না। আবার কিছু আছে ঈমানদার, বংশগত, বাপ মুসলমান সেই হিসাবে মুসলমান, দাদা মুসলমান সেই হিসাবে মুসলমান, ঠিক কিনা বড় করে বলেন। কিন্তু মুসলমানের নাম ঠিক আছে,
কিন্তু নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ কোনো কিছু তার কিনে খবর নাই। তার সম্পূর্ণ চাল চরিত্র ইহুদি খ্রিস্টান, সম্পূর্ণ চাল চরিত্র অমুসলমানদের মতো, বিজাতিদের মতো। ঠিক কিনা বড় করে বলেন? ঠিক। সূরাতুল আসর আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে শুধু ঈমান আনা যথেষ্ট নয়। শুধু কি আনা যথেষ্ট নয়? ঈমান আনা যথেষ্ট নয়। আল্লাহকে শুধু বিশ্বাস করেছেন এতটুকু বাঁচার জন্য যথেষ্ট নয়। যদি বাঁচতে চাইলে ঈমানের সাথে সাথে আমল ফিট করতে হবে। ঈমানের সাথে সাথে কি ফিট করতে হবে? আমল ফিট করতে হবে। আমল সে জিন্দগি বনতি है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाक अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। যদি আপনার আমল থাকে ঈমানের সাথে, আপনার যে ঈমান আছে এটার দলিল হলো আপনার আমল। বলেন ঈমান আছে এটার দলিল হলো কি? আমল। যদি বলেন ঈমান আছে কিন্তু আমলের কাছেও নাই, মূলত বলতেছেন ঠিক আছে ঈমানও নাই। কিও নাই? বলেন ঈমানও নাই। এজন্য ঈমানের আলামত হচ্ছে কি করা? আমল করা। আল্লাহ আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ ঈমান আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করুক। বলেন আমিন। কোরআন কারীমের আয়াত আল্লাহ পাক বলেন ঈমানের সাথে আমলে সালেহ ফিট করো, ঈমানের সাথে নামাজ ফিট করো, ঈমানের সাথে হজ ফিট করো, যাকাত ফিট করো। এখন তো অধিকাংশ মুসলমানের ঘরের সন্তানরা নামাজ পড়ে না, মা বাবারাও নামাজ পড়ে না, ছেলেরাও নামাজ পড়ে না। আছে কিনা বলেন? কিছু মা বাবা আছে নামাজ পড়ে কিন্তু ছেলেদেরকে নামাজের কোনো তরবিয়ত দেয় না। আছে কিনা বড় করে বলেন? আছে। কিন্তু যাদের টাকা পয়সা ছিল তারা তো আমাদের জন্য কত সুন্দর মসজিদ করে দিয়েছে। ঠিক কিনা বলেন? কত সুন্দর মসজিদের জায়গা দিয়ে দিছে। ওরা নামাজি ছিলেন, ওদের ঈমান ছিল, জায়গা দিছে, মসজিদ বাঁধে দিছে। আল্লাহু আকবার, এত সুন্দর পরিবেশ করে দিছে কিন্তু আমরা নামাজ পড়তে পারতেছি না। ঠিক কিনা বড় করে বলেন? আমরা নামাজই পড়তে পারতেছি না। কিন্তু আমরা মুসলমানের সন্তান। কিসের সন্তান? ডক্টর ইকবাল মরহুম রহমতুল্লাহ আলাই এটাকে মানে খুব আবেগ নিয়ে তিনি বলছেন, मस्जिद तो बना दी शब बर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। क्या खूब अमीर फैसल को सुन्नों से ने पैगाम दिया, तू नाम नसब का हिजाजी है पुरदिल का हिजाजी बन न सका, तो नाम नसब का हिजाजी है पुरदिल का हिजाजी बन न सका, तरा की तू जाती है पुर क्या लज्जत इस रोने में, तरा की तू जाती है पुर क्या लज्जत इस रोने में, तो खून जिगर का आमीज़श से अश्क पियाजी बन न सका, इकबाल बड़ा उबदीशक है मन बातों में मोह लेता है, इकबाल बड़ा उबदीशक है मन बातों में मोह लेता है,
गुफ्तार का ये गाजी तू बना, किरदार का गाजी बन न सका। गुफ्तार का गाजी तू बना, किरदार का गाजी बन न सका। अल्लाहु अकबर बोलेन। हज़रत डॉक्टर इकबाल मरहुम रहमतुल्लाह आलैहि आमादेर अवस्थार दिके ताकिये तिनि आश्चर्य एक कविता आबृत्ति करलेन, जेटा आमि आपनादेर काछे कि करलाम शुनाइलाम। देखें आपनार जुदी आरो जुदी दादार दादाके देखें, तादेर ईमान देखें और आपनार ईमान देखें। तादेर ईमानेर पाওয়ার एत बेशी छिलो, तारा निजेर घर करे नाई, बाड़ी करे नाई, बिल्डिंग छिलो ना, किच्छु छिलो ना, किन्तु आल्लाहर घरेर जन्य जायगा करे दिয়েছে। बोलेन सुबहान, कथा ठीक किना बड़ो करे बोलेन। किन्तु आजके आपनार घर आछे, बाड़ी आछे, बिल्डिंग आछे, सब किछु आछे, किन्तु आल्लाहर घरेर जन्य 10 टाका चाँदा धरছে সেটাও আমরা দিতে পারি না। বর্তমানের অবস্থার মুসল্লি এমন কিনা ঠিক কিনা বড় করে বলেন না। এই ডক্টর ইকবাল এটা আশ্চর্যজনক এক কবিতা বানাইছে। আমি আপনাদের খেদমতে আরজ করব যে আমাদের এক বাঁচতে হলে এক নম্বরের ঈমান লাগবে। কি লাগবে বড় করে বলেন? ঈমান। দ্বিতীয় নম্বর আমাদের ঈমানের সাথে আমল লাগবে। কি লাগবে বলেন? আমল লাগবে। জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমলের দারমদার হবে। আপনার আমলকে ওজন করা হবে, আমলের দাড়ি ফালা, আমলের মাফার ওজন দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা তরাজু কায়েম করবেন। কি কায়েম করবেন? তরাজু কায়েম করবেন। আমল যার ভালো হবে, আমল যার ভারী হবে, আমলের ফাল্লা সে জান্নাতি। সে কি? ফাআম্মা মান সাকুলাত মাওয়াজিনুহু ফাহুয়া ফি ঈশাতির রাদিয়া, আল্লাহর কথা। ওয়া আম্মা মান খাফফাত মাওয়াজিনুহু ফাউম্মুহু হাওয়িয়া, কার কথা বড় করে বলেন? আল্লাহর কথা। তাহলে আমল লাগবে কিনা বড় করে বলেন? লাগবে। এই জন্য যদি আমল লাগে তাহলে আমরা আমলের পিছনে আসি। কিসের পিছনে আসি? আমলের পিছনে। এখন আমাদের মসজিদ খালি, ঠিক কিনা বড় করে বলেন? আজও আমাদের আসরের নামাজের মধ্যে মসজিদ খালি থাকে, ঠিক কিনা বড় করে বলেন? আজও ফজরের নামাজের মধ্যে 3 কাতার মুসল্লি হয় না। তাহলে আমাদের আমল খারাপ কিনা বড় করে বলেন? আমাদের আমলে উঠতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে পরিপূর্ণ আমল নিয়ে কবরে যাবার তৌফিক দান করুক। বলেন আমিন। বলেন আপনি রোজগারের কাজের জন্য আমল করতে পারেন না, রোজগারের কাজ কি আপনার কবরে যাবে? কিন্তু আমল আপনার কি যাবে? কবরে যাবে। আমল নিয়ে যদি কবরে যেতে চান আল্লাহর কাজ ঠিক রাখেন। আল্লাহর কাজ কি রাখেন? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একজন গোলাম, তিনি বাজারে গেলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খাদেম বাজারে গিয়ে একজন গোলাম কিনে আনলেন, মহিলা গোলাম। মহিলা গোলাম বলছে, মালিক তুমি আমাকে যদি কিনতে চাও আমার একটা শর্ত আছে। বলতেছে কি শর্ত? বলে আমার শর্ত হচ্ছে আমি দিনের বেলায় আপনার যত কাজ আছে সব করতে পারবো, কিন্তু রাত্রে আপনি আমাকে তালাশ করে পাইবেন না। রাত্রে আপনি আমাকে কি করে পাইবেন না? তালাশ করি পাইবেন না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খাদেম ওই শর্তের উপরে কিনে এনেছে। রাত্রে ওনার জন্য আলাদা রুম দিছে, ওই বান্দির জন্য আলাদা রুম দিছে, গোলামের জন্য আলাদা রুম। পরবর্তী কিছুদিন পরে যখন গেছে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খাদেম কানের ভিতরে আসতেছে যে ওই রুম থেকে কান্নার আওয়াজ আসতেছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। কিসের আওয়াজ আসতেছে? কান্নার আওয়াজ আসতেছে, ইবাদতের আওয়াজ আসতেছে, কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ আসতেছে। খাদেম বান্দি গোলামকে ডাকিয়ে বললেন যে তুমি কি করো? বলে রাতটি আমি আমার মালিকের জন্য সুপর্দ করে দিয়েছি। বলেন সুবহানাল্লাহ। রাতে আমি কোনো কাজ করব না, রাতে আমার মালিককে ডাকবো। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের খাদেম যখন এই অবস্থা দেখলেন বলেন আজ থেকে আমি তোমাকে আজাদ করে দিলাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। বান্দি বললেন আল্লাহ
আমি তো এই আমার মহাব্বত তোমার মহাব্বতের কথা পৃথিবীতে কেউ জানবে এই কথা আমি কি কোনোদিন চিন্তা করি নাই। আজকে যেহেতু প্রকাশ হয়ে গেছে, আজকে তুমি আমাকে আর এখানে রাখিও না, আজকের দিন থেকে তুমি আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও। বলেন সুবহান। ওই দিনেই মৃত্যু হয়ে গেছে, ওই দিনে কি হয়ে গেছে। নিজে কিছু গোপন আমলের জন্য তৈরি হন, গোপন আমল নিজেকে তৈরি করেন, কেউ যাবে না। আল্লাহ আমাদেরকে তৈরি হওয়ার জন্য তৌফিক দান করুক, বলেন আমিন। আরেকটা কথা হচ্ছে কি, নাজাতের জন্য নিজে ভালো আমল করলাম, ঈমান আনলাম, এতটুকু বাঁচার জন্য যথেষ্ট নয়। মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিতে হবে, মানুষকে সৎ কাজের কি দিতে হবে, আদেশ দিতে হবে। এবং মানুষকে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। ওয়াতাওয়াসাউ বিল হক, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে মানুষকে কি রাখতে হবে, বিরত রাখতে হবে। ওয়াতাওয়াসাউ বিসসবর, সূরাতুল আসরের মধ্যে বলেন মানুষকে সবরের উপদেশ দিতে হবে। কিসের উপদেশ দিতে হবে বলেন, বলেন না কিসের উপদেশ? সবর। আমরা তো মনে করি সবর মানে বিপদ আসলে ধৈর্য ধারণ করা, এটাকে কি বলে, সবর বলে না। সবর 3 জিনিসের নাম। কয় জিনিসের নাম বড় করে বলেন? সবর 3 জিনিসের নাম। একটা হচ্ছে কি আল্লাহর ইবাদতের উপর অটল থাকা, এটা সবর, এটা কি সবর। 2 নম্বর হলো গুনাহ থেকে বাঁচি থাকা, এটা সবর, গুনাহ থেকে বাঁচি থাকা, এটা কি সবর। 3 নম্বর হলো বিপদ আসলে ধৈর্য ধারণ করা, এটা সবর। তাহলে সবর কয়টা? 3টা। 1 নম্বর হলো আল্লাহর ইবাদতের উপরে কি করা, অটল থাকা। 2 নম্বর হলো গুনাহ থেকে বাঁচি থাকা, 2 নম্বর গুনাহ থেকে কি থাকা, বাঁচি থাকা। 3 নম্বর হলো বিপদ আসলে কী করা, ধৈর্য ধারণ করা। তাহলে একে অপরকে সবরের তলকিন করা, হকের আদেশ দেওয়া, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা, নিজে আমল করা, ঈমানের উপরে ওঠা, এই 4টে কাজ যার হায়াতের সাথে ফিট হবে সেই নাজাত প্রাপ্ত। সে কি প্রাপ্ত বলেন? নাজাত প্রাপ্ত, সে জান্নাতি। সে আল্লাহর কাছে এমন হায়াতের ব্যবসা করছে যে হায়াতের আর কখনো কি হবে না, শেষ হবে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এগুলা মোতাবেক আমল করার জন্য তৌফিক দান করুক, আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।